نہیں تھا, یہی تو بتایا جاتا ہے. نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی کے جسم کا سایہ معدوم نہیں تھا. معدوم کا مطلب نہیں تھا جو آپ کہتے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں تھا, نہیں تھا. نبی کے جسم کا سایہ تھا. معدوم نہ تھا کا مطلب ہوا نہیں تھا. اور جب ڈبل نہیں ہوگا تو بات ثابت ہو جائے گی. کیسے آپ کو بتاؤں, یہ کرتا ہے, اس کرتے کو جب الٹ دو گے تو الٹا ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا. ایک بار الٹے تو الٹا ہو گیا, اور اسی الٹے کو ایک بار پھر الٹ دو تب کیا ہو جائے گا, سیدھا ہو گیا. تو ایسے ہی ڈبل الٹ جہاں ہوگی وہاں الٹا نہیں ہوگا, سیدھا ہو جائے گا. ایسے ڈبل نہیں جہاں ہوگی وہاں نہیں ہوگا, ہاں ہو جائے گا, ہاں ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معدوم نہ تھا, یعنی نبی کا سایہ ختم تھا. ایسا بولو, ایسا نہیں تھا. نبی کا سایہ تھا, معدوم نہ تھا. سایہ شاہ ثقلین اس نور. اچھا, جب نہیں تھا تو آج تک علماء یہی بتا رہے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا, نبی کا سایہ نہیں تھا, نبی کا سایہ نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہو نبی کا سایہ معدوم نہیں تھا. معدوم نہیں تھا کا مطلب ہوا کہ نبی کا سایہ تھا. تو جب نبی کا سایہ تھا تو کہاں تھا, دکھنا چاہیے. پھر آج تک جو لوگ کہتے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے. اعلیٰ حضرت کی فکر دیکھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے دوسری بات کہی ہے, میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. ہم نے کہا اے امام احمد رضا آپ کون سی دوسری بات کہہ رہے ہو. اعلیٰ حضرت بولے آگے تو پڑھ. تب کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. نبی کا سایہ ختم نہیں تھا, نبی کا سایہ تھا. اور کہاں تھا, تب بولے اس نور کی جلوہ گر تھی ذات حسنین. سبحان اللہ. اس نور کی جلوہ گر تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے, تمثیل نے اس سائے کے, تمثیل نے اس نور کے, تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے. آگے سے حسن بن گئے, آگے سے حسین. اب اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہوا, کون کہتا ہے جو نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا. نبی کا سایہ اگر دیکھنا ہے تو حسنین کریمین کو دیکھ لو, حسین کو دیکھ لو. یہ نبی کے نور کا جلوہ ہے, یہ نبی کے حسن کا جلوہ ہے, یہ نبی کے چمک کا جلوہ ہے, یہ نبی کے کردار کا جلوہ ہے, یہ نبی کے اعمال کا جلوہ ہے, یہ نبی کے کیریکٹر کا جلوہ ہے. حسن اور حسین کو دیکھو, مکمل مصطفیٰ کی تصویر نظر آئے گی. چند باتیں ہم آپ سے کہہ جائیں. اسی کہنے والے نے اور کہا تھا حضرت, کیا کہا تھا اس نے کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. کیا دشت بلا, دشت مینس جنگل, فارسی کا لفظ ہے. دشت بلا, بلا مینس مصیبت. دشت بلا مصیبت کے جنگل کو, دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولے, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. اچھا, شاعر کہتا ہے ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا, یعنی کربلا کا ذرہ نجف کا نگینہ ہے. گویا نجف انگوٹھی ہے اور کربلا کا ذرہ اس کا نگینہ ہے. نجف کو انگوٹھی کہا ہے اور کربلا کے ذرے کو نگینہ کہا ہے. تو یہ نجف میں اور کربلا میں کون سی مناسبت ہے. کربلا الگ جگہ کا نام ہے, نجف الگ جگہ کا نام ہے. دونوں میں نسبت کیا ہے کہ ایک کو انگوٹھی کہہ رہا ہے,
اسألكم علیہ اجرا الا المؤدب فی القربى. اے محبوبہ اپنی امت سے کہہ دیجئے تمہیں مال ملا میرے صدقے میں، جان ملی میرے صدقے میں، اولاد ملی میرے صدقے میں، عرفان ملا میرے صدقے میں، ایمان ملا میرے صدقے میں، دنیا کی دولتیں ملی میرے صدقے میں اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں. بس اتنی سی بات ہے الا المؤدب فی القربى. بس اتنی بات ہے میرے اہل بیت سے محبت کر لینا، علی سے محبت کر لینا، حسن و حسین سے محبت کر لینا. میرے اہل بیت جو ہے، میرے گھر والے جو ہے، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے میرے آقا آپ یہ قرآن کی بات بتا رہے ہو، قرآن کو نقل کر رہے ہو کہ میرے اہل بیت سے محبت کر لینا. ٹھیک ہے عبد الرحمن قادری اہل بیت سے محبت کرے گا، عبد الرحمن قادری اہل بیت سے عقیدت رکھے گا، مگر اگر اہل بیت سے ہم محبت کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. اگر ہم حسین سے محبت کر لیں، اگر ہم حسن سے محبت کر لیں تو ہمیں کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. تو میرے آقا فرماتے ہیں فائدہ تو ہونا ہی ہے. میرے آل سے محبت کرے گا، میرے اہل بیت سے محبت کرے گا تو فائدہ یہ ہوگا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا ودخل الجنہ. جو میری اہل بیت کی محبت کو لے کے دنیا سے جائے گا وہ شہید اور جنتی بن کے جائے گا، جنتی بن کے جائے گا. اہل بیت کی محبت کو لے کے دنیا سے جائے گا وہ جنتی بن کے جائے گا. یہیں پہ ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، سن لو، پیچھے تک آواز پہنچ رہی ہے، آپ بھی دھیان سے سنیں. یہ ہے المستدرک کتاب کا نام، یہ ہے الحاکم کتاب کا نام، یہ ہے طبرانی کتاب کا نام. ان سب کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے، سب کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے. من سیدا بین الرکن والمقام ومصلی ثم صام ومات وهو مبغض لأهل بیت. کوئی خانہ کعبہ میں چلا جائے، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے، اگر دل میں اہل بیت سے بغض ہے تو جہنم میں جائے گا. جنت میں جانا ہے تو اہل بیت سے جنت میں جانا ہے تو اہل بیت سے پیار کر لو. خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے اور اگر اہل بیت سے بغض ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت سے اور نبی کے گھر والوں سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعا ہے مولا تیری جب مرضی ہو ہماری جان نکال دے. جب تیری مرضی ہو موت آ جائے کوئی تمنا نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے جب روح نکل رہی ہو تو تیرے محبوب اور اہل بیت کے غلام بن کر کے جائے، اہل بیت کے غلام بن کر کے جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی. اللہ سمجھ عطا فرمائے. میں نے کل آپ کے سامنے حضرت علی کے تعلق سے بیان کیا تھا، ہے نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخیں اور بھی اتنی ہیں کہ میں کتنا بیان کروں. بس حضرت علی کے علم کا جلوہ میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں بتایا ہے. وہ اگر تقریر کروں تو 1.5-2 گھنٹے کی وہی ایک ٹاپک ہے، جبکہ تک پورا ٹائم حضرت علی پر بیان کیا ہے. تو آپ کو چونکہ سمندر ہے، فضائل اتنے ہیں کہ پڑھتے رہو ختم ہی نہیں ہونے والے. سب کے بتانے کا مقصد اور اس تقریر کا مقصد، یہاں مجھے بلائے ہو، پیسے خرچ کرتے ہو، سب کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا سے جاؤ تو ایمان لے کر کے جاؤ، محبت میں جاؤ. بس یہ سلامت رہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے.
आका ने मंजूर नहीं किया। फिर उमर ने पैगाम भेजा, नबी ने मंजूर नहीं किया। फिर हजरत अली ने पैगाम भेजा हजरत फातिमा से निकाह के लिए, मेरे नबी ने मंजूर फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोनों का निकाह हुआ। एक किताब दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये कह रही है 15.5 साल की थी हजरत फातिमा तब अली से निकाह हुआ, और एक रिवायत में ये है कि 18 साल की उम्र थी हजरत फातिमा की तब हजरत अली से निकाह हुआ। जब मेरे आका 41 बरस के थे तब हजरत फातिमा पैदा हुई है। एक जगह लिखा है, और एक मुहक्किक ये कहता है कि ऐलान नबूवत के 1 साल पहले पैदा हुई। ये एक दूसरा मुहक्किक कहता है, और एक तीसरा मुहक्किक है इब्ने जौजी, जो फन्ने हदीस का बड़ा नक्काद इमाम है। वो कहता है कि ऐलान नबूवत के 5 साल पहले हजरत फातिमा। बहरहाल अलग अलग रिवायतें होती हैं, इनमें से जो आप ले लें सब ठीक है, बस अकीदत वाले हैं, गिनती गिनना कोई माना नहीं। जो मुहक्किकीन ने बताया था वो मैंने आपके सामने पेश किया। 3 कौल है मुहक्किकों के, और 3 के तीनों को हमने आपके सामने पेश कर दिया है। अब बहरहाल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा का निकाह होता है। मेरे आका ने मंजूर फरमा लिया और दोनों का निकाह हुआ। जरा देखिए, हजरत अली है और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आज निकाह है शब उरूसी, आज जब निकाह हुआ रात उसकी है शाम है, और शाम ही में हजरत फातिमा की जब आज रुखसती होने वाली है उसी टाइम में, शाम का टाइम था हजरत। अच्छा, इधर तैयारी चल रही है रुखसती, हजरत फातिमा की रुखसती की हजरत अली के यहाँ जाएंगी। एक सवाल ही आ गया दरवाजे पे, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और इसका भी हवाला दे दूं, किताब का हवाला तो देते देते थक गए आप सुनते सुनते। चलो फिर मान लीजिएगा। तो रुखसती होने वाली है, इधर दरवाजे पे साइल आ गया, कुछ दे दो, कपड़े नहीं है पहनने के लिए दे दो। हजरत फातिमा के पास एक पेवंद लगा हुआ पुराना कुर्ता था, उसे उठाया और उठाने के बाद सायर को देने के लिए आगे बढ़ी। तब तो कुरान की एक आयत याद आ गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान फरमाता है अल्लाह की राह में वो खर्च करो तो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो, सबसे अच्छा जो हो उसे अल्लाह की राह में खर्च करो। वो पुराना पेबंद लगा हुआ कुर्ता ले जा रही थी, दे रही है, आयत याद आ गई कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो बढ़िया खर्च करो, अच्छा खर्च करो। वापस लेकर के आ गई और शादी का जो जोड़ा कुर्ता था शादी में पहनना था वही उठा करके साहिल को दे दिया। साहिल को दे दिया, साहिल लेकर के चला गया। अब जब रुखसती का टाइम हो रहा है, कपड़ा तो साहिल लेकर के चला गया है, इधर बेचैनी पड़ रही है। मेरे आका भी मौजूद है, इधर क्या करे, अंदर कपड़ा तो दे चुकी है। जिब्रील अमीन आके पहुंच रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। मेरे आका सलाम वालेकुम अस्सलाम। जिब्रील, अरे इस वक्त तुझे तेरा आना कैसे हो गया, क्या
नबी की बेटी है हजरत अली से निकाह हुआ है। हजरत अली के यहाँ आती है, दोनों मियाँ बीवी रहने लगे बड़ी मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने रुखसत फरमाया है, एक बात और जान लो, नबी ने जो जहेज में सामान दिया था बड़ा मुख्तसर दिया था, मगर अली ने कोई एतराज नहीं किया। मैं उन सामानों की अगर तफसील करूं तो फिर बात लंबी होगी, तो मैं और जो बयान करना चाहता हूँ वो बात रह जाएगी। आप सुनिएगा, हजरत अली और फातिमा दोनों बड़ी मोहब्बत से रहने लगे, दोनों की जिंदगी कटने लगी। हजरत अली शेर खुदा है, हैदर करनार है, मैंने कल बताया था, अल्लाह के शेर है जिनके बाजू में कुव्वते परवरदिगार बसी हुई है। जब अली का चर्चा होता है, बनी हाशिम के लोग आए, बारगाह है मुस्तफा में और आके इजाजत ले रहे हैं, रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे दो तो हम अपनी बेटियों का निकाह अली से कर दे, अपनी बेटी का निकाह अली से कर दे। आप अंदाजा फरमाओ, ये बुखारी शरीफ में पढ़ रहा हूँ, हवाले की जरूरत होगी तो बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा, सफा तक बता दूंगा कहाँ लिखा हुआ है। अब नोट करो, बनी हाशिम के लोग आए, बोले या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे तो हम अपनी बेटी का निकाह अली से कर दे। नबी की बेटी फातिमा अली के निकाह में है, उनकी दुल्हन है, वो उनकी बीवी है, उनके होते हुए बनी हाशिम के लोग आए, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दो तो अपनी बेटी का निकाह कर दे अली से। मेरे आंखें में क्या फरमाया कर देखो, रसूल तो ये कहता है, कुरान ने बताया है एक आदमी 4 औरतों से निकाह कर सकता है, एक वक्त में एक आदमी 4 औरतें रख सकता है, 4 बीवियों से निकाह कर सकता है एक साथ में। एक आदमी तो कुरान तो यही बता रहा है कि 4 औरतों को रख सकता है, तब एक मेरे आका इजाजत देना चाहिए, नबी को इजाजत देना चाहिए, हाथ कर दो अपनी बेटी का कर दो, 2 हो जाए या 3 हो जाए, 4 तक कर सकते हो, उसके अलावा नहीं, नबी को इजाजत देना चाहिए। अभी तो खाली नबी की बेटी फातिमा है, मेरे आका ने फरमाया ला आज़म सुम्मा ला आज़म सुम्मा ला आज़म। नबी कहते हैं मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। मैंने कहा क्यों मेरे आका, जब कुरान कहता है 4 से कर सकते हो तो आप क्यों नहीं इजाजत दे रहे हो? जब नबी ने फरमाया सुनो, कुरान भी कानून है और मैं भी कानून बनाता हूँ, सबके लिए कानून है, 4 से कर सकते हो। अली के लिए कानून ये है, जब तक मेरी बेटी फातिमा किसी से निकाह करना जायज नहीं है। सुभान अल्लाह, ये अली के लिए कानून है, जब तक नबी की बेटी फातिमा निकाह में रहे अली किसी और से नहीं कर सकते। आप अंदाजा फरमाइए, ये बुखारी हदीस की सबसे बड़ी किताब, उसके अंदर आप अंदाजा फरमाओ फातिमा का मकाम क्या है। कुरान ने 4 की इजाजत दिया, लेकिन नबी ने कहा नहीं, जब तक मेरी बेटी फातिमा रहेगी 4 नहीं, फातिमा के अलावा कोई और नहीं है। ये है हजरत फातिमा तो ज़हरा। एक जहन में सवाल आया कि अगर कोई और आ जाता तो क्या होता? अगर मेरी बेटी को तकलीफ हो गई तो मुझे हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे रुतबे हैं, कितने ऊंचे मकाम मर्तबे हैं। यही फातिमा तो ज़हरा घर से निकल रही, घर से निकली, नबी की ऊँटनी सवारी कुसवा जिसमें नबी सवार होते थे, वो रास्ते में मिली, एक जगह खड़ी थी, तो उसने कहा फातिमा अगर आपको अपने अब्बू जान से कुछ कहना हो तो मुझसे कह दीजिए, मैं जाने वाली हूँ आपके अब्बू के पास में। कहा तो सुभान अल्लाह, नबी की सवारी। हजरत फातिमा के आंखों में आंसू आ गए, उसको सर को उसके अपने गोद में लिया और ऐसे सहलाने लगी और प्यार करते करते गोद ही में उसने दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। एक कंबल में लपेट करके एक जगह उसे दफन कर दिया गया। मुहक्किकीन ये कहते हैं वो ऊँटनी सिर्फ 2 से जिंदगी में बात किया है उसने, जैसे हम लोग बात नहीं करते हैं ऐसे बात किया है, सिर्फ 2 से। एक तो आमिना के लाल से बात किया है और एक नबी की बेटी फातिमा से बात किया है। सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, मेरे आका फरमाते हैं, किताबें ये बता रही है कि एक बार ऊँटनी, वही कुसवा ऊँटनी ने हमसे कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं यहूदी के तहत थी, वो हमारा
میں مجھے رات میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا، اور جب میں چرنے کے لیے جاتی تھی تو رات میں جب جنگل میں درندے آتے تھے تو درندے آپس میں یہ کہتے تھے اس کو کچھ مت بولو، یہ مصطفیٰ کی سواری بننے والی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آمنہ کے لال کی سواری بننے والی ہے۔ وہی اونٹنی حضرت فاطمہ سے کہہ رہی ہے کہ میں جانے والی ہوں، اپنے ابو سے کچھ کہنا ہے تو کہہ دیجیے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے تاریخ یہ بتا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو امام حسن گھر کے اندر جنم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جنہیں امام حسن کہتے ہیں، اور اس کے بعد 5 شعبان المعظم دوسرے سال، 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو، 15 رمضان المبارک 3 ہجری تھی، 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ایک اور بچہ گھر میں جنم لیتا ہے، علی کو، جسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مشیت دیکھ کے مسکرا رہی تھی، یہ خالی لڑکا نہیں ہے، اس کے کندھوں پہ میرے دین کا بہت بڑا بوجھ ہے، میرے دین کو سر بلند کرے گا یہ بچہ، اسلام کا مجاہد ہے یہ بچہ۔ حضرت علی نے بلایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا پیغمبر نام رکھ دیجیے ان بچوں کا۔ میرے آقا نے ایک کا نام حسن رکھا، جب امام حسین پیدا ہوئے کہا یا رسول اللہ ان کا بھی نام رکھ دیجیے۔ میرے آقا نے ان کا نام حسین رکھا۔ ہمارے گاؤں پر بتاؤں میں آپ کو کتابیں جو بتا رہی ہیں، میں نے کئی کتابوں میں اس بات کو دیکھا ہے، کتابیں یہ بتا رہی ہیں ان الحسن والحسین اس معنی میں الجنہ، حسن و حسین یہ دنیا کے نام نہیں تھے، یہ دونوں جنت میں نام چھپائے گئے تھے۔ سبحان اللہ، جنتی نام ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ ایک اور کتاب میں دیکھا میں نے، حضرت حسین و حسن سے پہلے ابو بکر کا زمانہ تھا، عمر کا زمانہ تھا، عثمان غنی کا زمانہ تھا، مولا علی کا زمانہ گزرا ہے، میرے آقا کا زمانہ گزرا ہے، آدم و عیسیٰ کا زمانہ گزرا ہے۔ میرے حسین سے پہلے تاریخ میں کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا۔ کتاب یہ بتا رہی ہے اللہ نے 2 ناموں کو چھپا کے رکھا تھا، جب نبی کے نواسے ہوں گے تب یہ نام ان کو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ اب ذرا دیکھیے ان تاریخوں پہ دعا۔ حضرت امام حسن و امام حسین ایک سال کے چھوٹے ہیں امام حسین، اور یہ بڑے ہیں دونوں۔ امام حسین گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑا ٹہلنے کا موڈ ہوا، ایسے نکلے اور ٹہلتے عمر ہے بالکل بچپن ہے، نکلے ٹہلنے کا موڈ ہوا، ٹہلتے 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 ایسے گئے تو تھوڑی دور گئے، پھر دماغ میں آیا تھوڑا اور آگے چل کے دیکھیں کیسا ہے، پھر تھوڑا اور آگے گئے، پھر دماغ میں آیا کہ ارے ادھر دیکھیں کیسا ہے، پھر تھوڑا اور آگے گئے، ایسے چلتے چلتے شہر سے باہر نکل گئے۔ ایک باغ تھا، اس باغ میں یہ کھڑے ہوئے تھے، تب تک ایک یہودی ادھر سے لوٹ رہا تھا، کہیں گیا تھا، اس نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے، تو امام حسین کو اس نے لے لیا، پکڑ لیا اور لا کر کے اپنے ساتھ میں لے لیا، اور ساتھ میں لے کر اپنے گھر آیا، اور گھر کے اندر اپنی چھپا دیا، گھر کے اندر چھپا دیا، وہیں رکھا، پانی وغیرہ جو پینا کھانا پینا کا کھانا ہو تو کھا لو، لیکن جانے باہر نہیں دیا، اپنے گھر میں چھپا دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ امام حسن پڑے ہیں گھر پہ، حضرت فاطمہ ہے، امام حسین کہاں گئے؟ ارے کہیں کہیں گئے ہوں گے، ابھی آ جائیں گے۔ انتظار کرتے رہے، شام ہونے کو
शाम होने को आई तो अब जब सूरज गुरूब होता हुआ दिखाई पड़ा तो हजरत फातिमा बेचैन हो गई, बार बार अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती। कोई है जो मेरे बच्चे हुसैन की खबर लेकर के आए, किसी को ढूंढ रही है, कोई मिल जाए तो कह दूं जाओ देखो मेरा बेटा हुसैन कहाँ है, तलाश करके ले आओ। मगर कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। आखिर में इन्होंने अपने बेटे हसन से कहा कि ये बेटा जाओ देखो तुम्हारा भाई हुसैन निकला था, कहाँ चले गए, किधर चले गए, सूरज डूब होने को आया है, अभी पता नहीं है उनका, दिन भर हो गया वो गायब है, सूरज डूबने जा रहा है, अंधेरा छाने वाला है, वो कहाँ चले गए हैं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनको बुला करके ले आओ, ढूंढो तुम्हारा भाई हुसैन कहाँ गया। हजरत इमाम हसन निकले, उसी रास्ते पे देखते 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 शहर के बाहर आ गए और उसी बाग के पास आकर के पहुंच रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं तो मेरा भाई हुसैन कहाँ है, मेरा भाई हुसैन कहाँ है। लोगों से पूछते हैं, एक से पूछा तुमने मेरे भाई हुसैन को देखा है, कहा नहीं देखा। दूसरे से पूछा मेरे भाई हुसैन को देखा है, नहीं देखा। तीसरे से पूछा मेरे भाई हुसैन को देखा है, नहीं देखा। परेशान हो गए, अब नाउमीदी बढ़ने लगी। अचानक इनकी नजर एक हिरन पे पड़ती है, एक हिरन खड़ा हुआ है बाग में, नजर हिरन पे पड़ती है। ये जोश में आ गए जलाल में और बोले हल राइता आखी हुसैन या सभी, ए हिरन क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? हल राइता आखी हुसैन, ए हिरन ये बता तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? अल्लाह की इज्जत की कसम, उस हिरन को अल्लाह ने बोलने की ताकत फौरन अता कर दी। हिरन को अल्लाह ने बोलने की कुव्वत, वो हिरन बोला साले दिन रोका यहूदी वो अखफा भी पैते ही, ए हसन तुम्हारे भाई को साले दिन रोका यहूदी उठा के ले गया है और अपने घर में उसने छुपा लिया है, क्यों नहीं जाओ उसी के घर में तुम्हारे भाई मिल गया। अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये आले रसूलुल्लाह है, ये हिरन क्या अगर पैर से पूछ ले तो पैर भी बता क्या बता रही है। वहां से जब हिरन ने पता बता दिया तो वहां से चले साले दिन रोका यहूदी के घर पे आकर के पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, वो यहूदी बाहर निकल रहा है, यहूदी बाहर निकला और इमाम हसन ने पूछा ये बताओ मेरे भाई हुसैन को तुम रखे भी हो, तुम हमारे भाई हुसैन को हमारे हवाले कर दो। तब यहूदी कहता है कौन हुसैन, कौन भाई, किस भाई की बात कर रहे हो तुम, कौन से तुम्हारे भाई और कौन हुसैन है, तुम कौन हो? मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास किसी का भाई नहीं है, न मेरे पास कोई लड़का है, मेरे पास कुछ नहीं है। किसने तुम्हें पता बताया है? तुम अंधेरे चले आए, इल्जाम लगा रहे हो कि मेरा भाई जो है तुम्हारे पास में है, कैसे तुम्हें मालूम है? इमाम हसन ने कहा सुनो सुनो, एक बात बता दूं, अभी वक्त है, इज्जत के साथ दे दो, वरना अगर मैंने अपने अब्बा अली से कह दिया तो वो तलवार जो हाथ में चमकी तो अभी टाइम है, इज्जत के साथ दे दे, वरना मेरे बाप का नाम शेर है, शेर खुदा है, कर रहा है। अगर मैंने कर दिया तो ग़ज़वे खैबर की तारीख देख ले, दरवाज़े खैबर को उखाड़ने वाला अली है, मारने वाला अली है, आपको पिछाड़ने वाला अली है। मैंने अपने बाप से कह दिया तो कोई यहूदी जिंदा बचेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी वक्त है, मेरे भाई को हमारे हवाले कर दो। उसने कहा कि बताएगा कि नहीं है? तो कहा तू मुझे नहीं जानता, मैं फातिमा का बेटा हूं, मगर मैंने जाके बता दिया अपनी माँ से, और अगर उन्होंने रो करके दुआ कर दिया तो अगर उनकी दुआ से अल्लाह पूरी उम्मत को बख्श सकता है तो तुझे तबाह भी कर सकता है। तो उसने कहा जब ये सारे वास्ते दिए तो वो यहूदी कहने लगा आप ऐसे सब
तो उसने कहा कि हाँ है, घबरा गया वो, कहा है मैं तुम्हारे भाई को देता हूँ, ले लो अपने भाई को, लेकिन किसी से बताना नहीं, घर पे जाके बताना नहीं कि मेरे पास। वो ले करके आया। अच्छा गया इमाम हुसैन के पास में, अल्लाह जाने कि दिल को बदलने वाला वो है। इमाम हुसैन के पास लेने के लिए गया, इमाम हुसैन मुस्कुराए, इधर इसकी दिल की दुनिया बदल गई। लेकर के वापस आता है, हवाले तो करता है मगर कहता रुक जाओ अभी जाना नहीं, कुछ अशर्फियां लेके आया, इमाम पाक के सर से उतार करके बांट दिया घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद बोला अब इनको लेके जाओ, जब ये घर में आ गए हैं तो ये घर बर्बाद रहे, ऐसा कैसे हो सकता है, कलमा पढ़ा के मुंह वाला बना। सुभान अल्लाह, वो भी कलमा पढ़ करके ईमान वाला बन जाता है, हुसैन ने तख्तियां लिखी, हैंड राइटिंग का मुकाबला हुआ। एक तख्ती ये लिख रहे हैं, एक तख्ती ये लिख रहे हैं, कतबल हसन वल हुसैन फी लौहैन। हसन हुसैन ने दो तख्तियां लिखी। किसने अच्छा लिखा है? तो हसन ने कहा मैंने अच्छा लिखा है। हुसैन बोले मैंने अच्छा लिखा है। बोले नहीं तुमने नहीं, मैंने अच्छा लिखा है। वो बोले नहीं तुम्हारी लिखाई नहीं, मेरी लिखाई। अच्छा तो बोले ऐसे कैसे फैसला होगा, तू हर आदमी कहेगा हम ठीक है, आप कहोगे मैं ठीक हूं तो मैं कहूंगा मेरी लिखाई ठीक है, फैसला कोई तीसरा करे। तो बोले तीसरा कौन फैसला करेगा? बोले काम करो चलो नाना जान के पास चलते हैं, नाना जान के पास चलते वही फैसला करवा लेते हैं किसने अच्छा लिखा है। दोनों बच्चे तख्तियां लिए हुए बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, ये दोनों तख्ती है, ये हसन ने लिखा, ये हुसैन ने लिखा, दोनों देखकर आप फैसला कर दे किसकी हैंड राइटिंग ठीक है, किसकी लिखाई ठीक है, किसकी तहरीर ठीक है। ये नबी आप देखकर फैसला फरमा दे। मेरे आका ने दोनों को देखा, तख्तियों को, फिर दोनों का चेहरा देखा, सोचने लगे अगर कह दूं तेरी लिखाई ठीक है तो इनका दिल टूट जाएगा, अगर कह दूं इनकी लिखाई ठीक है तो इनका दिल टूट जाएगा। नबी ने कहा काम करो, तुम्हारे अब्बू जो है वो बहुत बड़े इल्म वाले हैं, तुम्हारे अब्बू इनके शहर के दरवाजे हैं, उनके पास चले जाओ, वो फैसला कर देंगे किसकी लिखाई ठीक है। इधर तबीयत मुस्कुरा रही थी, अगर अब्बू इल्म के शहर के दरवाजे हैं तो शहर तो आप ही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप दरवाजे के पास भेज रहे हो, शहर तो आप ही है। दोनों बच्चे तख्तियां उठाते और तख्तियां उठाने के बाद हजरत अली के पास आए और बोले पूजा ये हसन ने लिखा है और ये मैंने लिखा है, आप देख लीजिए दोनों तख्तियों को, हसन की लिखाई ठीक है या हुसैन की लिखाई ठीक है। हम लोग नाना जान के पास गए थे और नाना जान ने हमको दिखाया और कहा कि आप फैसला कर दे किसकी लिखाई ठीक है। नाना जान ने आपके पास भेज दिया है, कहा अब्बू के पास चले जाओ, उनसे पूछ लो कि किसकी लिखाई ठीक है, हसन की लिखाई ठीक है या हुसैन की लिखाई ठीक है। दोनों तख्तियां लेकर के आपके पास आए हैं। हजरत अली समझ गए कि बेहतर क्या है, उन्होंने दोनों तख्तियों को मुलाहिजा किया और मुलाहिजा करने के बाद कहा ए बेटा एक काम करो, मैं क्या फैसला करूं, एक काम करो ये दोनों तख्तियां लेकर के तुम अपनी अम्मी फातिमा के पास चले जाओ, वो नबी की बेटी है, वो नबी की बेटी है, नबी की शहजादी है, खूने खैरुल रसूल है उनके अंदर, तुम आप वहां चले जाओ, वो फातिमा करो, वो फैसला कर देंगी किसकी लिखाई ठीक है। बोले दोनों बच्चे चेहरा देखते हैं, अच्छा ठीक है चलो अम्मी के पास चलते हैं। दोनों तख्तियां लेते हैं और लेने के बाद हजरत फातिमा की बारगाह में हाजिर है। अम्मी जान वो नाना जान के पास गए थे और ये फैसला करवाने की लिखाई हसन की अच्छी है या हुसैन की अच्छी है। नाना
जिगर गोशे फातिमा ये नूरे नजर आली है जब सबने इनका दिल तोड़ा गवारा नहीं किया तो रब की रहमत ने आवाज दिया मैं भी इनके दिल को तोड़ना गवारा नहीं कर सकता। तकबीर अल्लाह ताला हमें हसनैन पाक की मोहब्बत में जिला